गुड इवनिंग क्लास। सो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋਮੈਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੈਲਰਸ ਲਾਈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰੂੰਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੇਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੇਪਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਐਡਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਪਲੇਨਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੇਪਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਕੇਅਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਜ਼ਰਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਫਸਟ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੇਜ਼ਰ ਦੀ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ मेज़र कर सकते। लाइक मेरे पास 2 लाइन्स है, देखो बच्चों, मेरे पास 2 लाइन्स है ए एंड बी मेरे पास क्या है 2, एक 1 लाइन है मेरे पास ए एंड बी जिहदे पॉइंट की है 2। हुण असीं इहदी लेंथ मेज़र करनी, ठीक है। लेंथ किद्दां मेज़र करनी असीं, हुण ये तो सानूं पता इहदी लेंथ है बट ब्रैथ है नहीं, ना ही इहदी कोई थिकनेस है। इहनूं असीं किस तरह मेज़र करना। सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਲਾइन ए एंड लाइन बी, लाइन ए बी एंड लाइन सी जी, ठीक है। ए बी की लेंथ क्या है, छोटी है, सी डी की लेंथ की है, वड्डी है। हुण ये तो मैं सानू पता है कि ए बी की लेंथ की है, सानू देख के पता लग रहा है कि ए बी की लेंथ छोटी है एंड जिहड़ा साढ़े पास सी डी है इसकी लेंथ की है, वड्डी है, ठीक है। ए बी की लेंथ छोटी एंड सी डी की लेंथ वड्डी। सो अगर मेरे पास दोनों लाइन से सेम हो, ठीक है, लाइक मेरे पास ए भी सेम होवे और मेरे पास बी भी सेम होवे, मतलब दोनों की लाइन जी सेम होवे, मतलब थोड़ा जिहा फर्क होवे तो असीं उहनूं किस तरह मेज़र कर सकते। सो उहदे लई सब तो पहले तो साडे पास एक आंदा कंपैरिजन इन्हां दे करन वास्ते असीं इहनूं किस चीज़ नाल कंपैरिजन कर सकते। इहदे लई है मेरे पास बच्चे, मेरे पास हुंदा ए डिवाइडर, ठीक है। ये है डिवाइडर जिहदे नाल मैं 2 लाइन सैगमेंट नूं की कर सकदी, मेज़र कर सकदी। मैं एक लाइन ड्रॉ करदी है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ की मैं ए बी, दूसरी लाइन ड्रॉ की मैं सी जी। दोनों की जिहड़ी वो की है सेम है, ए बी सी जी, ठीक है। हुण मैं इन्हों मेज़र किद्दां करना, देखो हुण दोनों सेम है, मेरे पास डिवीज़र है, मैं बच्चे देखो, और मैं डिवीज़न की करूँगी पहला ए बी ते रखूँगी, ठीक है। ए बी ते रखूँगी, ए पॉइंट ते और बी पॉइंट ते। सो मैनू मेरे ए बी की लेंथ मिल गई जिन्ना डिवीज़र खुलिया, ठीक है। नैक्सट मेरे पास क्या है बी सी, सॉरी सी डी। सी डी ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ डिवीज़र है थोड़ा घट खोलना पिया, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ए बी ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ टू सी डी क्या है ज़्यादा है, ठीक है। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ मेज़र कर सकते, डिवीज़न ਨਾਲ, ठीक है बच्चों। सो डिवीज़न ਨਾਲ किसी भी ਲੈਂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ फर्क पै सकता। ਹੁਣ डिवीज़न ਨਾਲ ਤਾਂ मैं ਲੈਂਥ मेज़र कर ली। नैक्सट मेरे पास ਹੁੰਦਾ स्केल, ठीक है। नैक्सट की है स्केल। स्केल ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, लाइक स्केल का जो 0 पॉइंट वाला है उन्होंने मैं ए ते रखना तो देखना कित्थे तक गया, ये गया मेरा 7.5 तक, ठीक है। ए बी की लेंथ कितनी है 7.5। नैक्सट मेरा कित्थे तक गया 7 तक। नैक्सट मेरा गया 7 तक। मतलब ये ए बी और सी डी विच कितना फर्क है, सिर्फ 0.5 का। सो अगर इस तरह होवे, मेरे पास डिवीज़र भी होवे और स्केल भी होवे, लाइक मैं डिवीज़र दे नाल मेज़र किया, डिवीज़र दे नाल मैं मेज़र किया और मैं स्केल ते 0 तो लैके देखा कित्थे तक है, देखो नैक्सट वाली की आई 7
ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਰ ਔਰ ਰੂਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕੇਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਅਦਰ ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਐਂਗਲਸ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਦੋ ਲਾਈਨ ਸਟੇਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਡੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਡੀ ਵਰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ 120 ਡਿਗਰੀ 140 ਡਿਗਰੀ 150 ਡਿਗਰੀ। ਜਿਹੜੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਛੋਟੇ ਐਂਗਲਸ ਲਾਈਕ 80 ਡਿਗਰੀ 70 ਡਿਗਰੀ 50 ਡਿਗਰੀ 40 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਗਲ, 0 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 0 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ। 0 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਹੀ ਚੱਲੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਨਾ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 0 ਔਰ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ 80 70 75 85 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲਸ। ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ 45 ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਬਟਿਊਸ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਕਰਦੇ। ਅਕਿਊਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣਾ था, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅਬਟਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣਾ greater than 90 degree like 120 110 125 etc, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣ। ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣ 360 ਡਿਗਰੀ, ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣ 360, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਔਰ 360 ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਹੈ 180 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਇੱਧਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਂਗਲ ਬਣਨਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਐਂਗਲਸ ਹੈ। ਐਂਗਲਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਸੀ ਬੱਚੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਈਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਕੁਅਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਏ ਬੀ ਪੈਰਲਲ ਡੀ ਸੀ ਐਂਡ ਏ ਡੀ ਪੈਰਲਲ ਬੀ ਸੀ। ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਪੈਰਲਲ
ठीक है। ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगनल्स बाइसैक्ट ईच अदर, ਜਿਹੜੇ डायगनल्स आ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਡਾਇਗਨਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, डायगनल्स बाइसैक्ट ईच अदर। नैक्सट है मेरे पास रिक्टेंगल। हूँ थानू सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्टेंगल का तो पता ही है, मतलब ये तो सारिਆਂ ने देखा वा हुंदा कि रिक्टेंगल क्या हुंदा। ठीक है। जिहदी ओपोजिट साइड्स इक्वल हुंदियां है ना, रिक्टेंगल। सो बच्चे दिस इज द शेप ऑफ द रिक्टेंगल, इनू बोलते सी रिक्टेंगल। रिक्टेंगल दे विच की हुंदा, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिहड़ियां रिक्टेंगल दियां ओपोजिट साइड्स हुंदियां ओह इक्वल हुंदी है। ठीक है। नैक्सट ईच एंगल इज 90 डिग्री, हरेक एंगल किन्ने दा हुंदा, 90 डिग्री दा। डायगनल्स बाइसैक्ट ईच अदर, डायगनल्स क्या करते एक दूए नूं बाइसैक्ट करते। डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ, जिहड़े इहदे डायगनल्स हुंदे उन्हां दी लेंथ क्या हुंदी, इक्वल्स, मतलब डायगनल्स की लेंथ क्या होगी, दोनों साइड्स इक्वल। ओके बच्चे। नैक्सट है साढ़े पास रोहम्बस। रोहम्बस, रोहम्बस लाइक शेप ऑफ काइट। ठीक है। काइट की शेप रोहम्बस विच की है, रोहम्बस विच देखो कहते ऑल साइड्स आर इक्वल, सारियां साइड्स इक्वल होंदियां, जिद्दां स्केयर हुंदा। ठीक है। उहदियां भी ऑल साइड इक्वल होंदियां। ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट जेह्ड़े एंगल्स क्या है ओपोजिट, ठीक है, वो क्या है इक्वल है। नैक्सट है डायगनल बाइसैक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जिथे इन्हां दे डायगनल्स मीट करते एक दूजे नूं बाइसैक्ट करते वो किन्ने डिग्री का एंगल बनाते, 90 डिग्री। मतलब जिथे भी तुहानूं इस तरह का किसी भी लाइन ते इस तरह का कोई भी निशान शो होवे, ठीक है, तुसी उन्होंने की समझना कि ये किन्ने डिग्री का एंगल बना रहा, 90 डिग्री का। ठीक है। रोहम्बस दे विच किन्ने डिग्री का एंगल हुंदा, 90 डिग्री का। नैक्सट है साढ़े पास स्क्वेयर। स्क्वेयर की हुंदा, स्क्वेयर, स्क्वेयर मतलब जिहदियां ऑल साइड्स क्या होण, इक्वल होण, ईच एंगल किन्ने दा होवे, 90 डिग्री का। डायगनल्स आर इक्वल लेंथ, डायगनल्स की लेंथ क्या होवे, इक्वल्स होवे, और एक दूसरे नूं कित्थे कट करन, राइट एंगल ते। ठीक है। राइट एंगल ते एक दूसरे नूं की करदे हो, कट करदे। अगे हुंदी ट्रपेजियम। ट्रपेजियम दी शेप किदां दी हुंदी, लाइक दिस शेप। ट्रपेजियम दे विच क्या हुंदा, विच वन पेयर ऑफ ओपोजिट साइड इज पैरेलल, जिहदे विच जेहड़ा एक पेयर क्या होवे ओपोजिट साइड दा पैरेलल। ठीक है। लाइक ए बी पैरेलल टू डी सी, दिस इज कॉल्ड दी ट्रपेजियम। तो बच्चे सो थोड़ा इहदे नाल एक चैप्टर खत्म हो गया। तो थोड़ा होमवर्क है, तुसी काइट लेना ते उहदी काइट केड़ी शेप का होंदा, रोहम्बस का। तुसी काइट लेना ते उहदे एंगल्स मेजर करके लेके आने विद दी डी। ठीक है। तो एक सम लाइन्स, एक कोई भी स्केयर शेप लैनी लाइक ब्रेड। ठीक है। कोई भी इदां दी स्केयर शेप लैनी, उहदे तुसी की करके लेके आना पिक्चर्स जिहड़ियां स्केयर शेप्स। ठीक है। रिक्टेंगल शेप दियां जिहड़ियां पिक्चर्स अपनी स्क्रैप बुक ते पेस्ट करके लेके आनी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।